जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योति सोल को स्वागत। चंद्रग्रहण आमर लगुच इंदु पूर्णिमा दिन। तो चंद्रग्रहण समय गर्भवती महिला माने कौन करवा उचित आ कौन करवा न उचित मुझे भिडियो कहबी। चंद्रग्रहण समय गर्भवती महिला को पूरा परंपरा और आस्था अनुसार किछि काम करने को मना करा जाय थाए। वैज्ञानिक मत अनुसार यार कौन प्रमाण नथिले मध्य अनेक लोक परंपरार माने मानि थांती। परंपरा अनुसार चंद्रग्रहण समय गर्भवती महिला माने यही सब काम करने उचित नुहे। सेमती सब काम कले निजर छुआ उपरे प्रभाव पड़ी थाए। तो प्रथम जिनस मना करा जायते जे तीक्ष्ण किछि व्यवहार करबा उचित नहीं। माने तीक्ष्ण जिनस किछि व्यवहार करबा उचित नुहे। जेमती कि हमर हैला कईची से दिन आमे कईची रे किछि कटाकटी करबा उचित नुहे कि छुरी व्यवहार करबा उचित नुहे। छुरी रे किछि परिबा हैला कि जे कोनोसी जिनस कटाकटी करबा उचित नुहे। कईची रे कपड़ा ता सहित हमर कपड़ा हो कि आपनकर सूताटिए हो कि आपनकर पेपर काटिबा हो से सब काम मध्य कटाकरी करबा उचित नुहे। ता सहित छेचा छेची माने कुटा कुटी काम मध्य किछि करबा उचित नुहे। जेमती कि आपण अदा छेचा हेले कि कोनोसी छोटो मोटो जिनस छेचा छेची हेले कि कुटा कुटी जिनस मध्य किछि काम करबा उचित नुहे। ता सहित सिलाई मध्य करबा उचित नुहे। माने सिलाई काम जहाँ भी अछि छुंची सूतारे काम करबा मध्य उचित नुहे। ता सहित माने चाष काम जो माने जो महिला माने चाष काम रे हेल्प करचंती तो सेमानक मध्य चाष काम सहित जड़ित जेमती कि धारुआ जिनस जहाँ भी रहिला माने कटुरी हैला कि दा हैला तो से सब जिनस से दिन धरिबा उचित नुहे कि बाहर माने व्यवहार करबा उचित नुहे। ता सहित द्वितीय नियम होची एही समय बाहर को जिबा उचित नुहे। से ग्रहण लगिबा समय आपण जदि बाहर को जाइचंती ताहले शरीर रे आपनक शरीर रे तार प्रभाव पड़ी थाए, तार किरण पड़ी थाए जहा कि आपनक पई भलो नुहे कि आपनक छुआ पई भलो नुहे। तेणु आपण चेष्टा करिवे जितेले आपनकर हांडी छाड़ समय होउची तो तापरे आपण बाहर को जांतु नहीं। ता सहित माने जेतेले हांडी छाड़ समय परे आपण कोन करिवे से समय रांधिबा कि किछि खाइबा विशेष करी खाइबा केतेबेले जेतेबेले आपणकर माने मु आपन कहली ना जो समय पूरा ग्रहणटी आपनको लागुची ठीक अछि माने जो 3 घंटा 30 मिनिट रो समय अछि से समय खाइबा कि पानी पीबा उचित नुहे। कि अन्य समय आपण खाइ परिबे कि पानी मध्य पी परिबे। माने विशेष करी आपण चेष्टा करिवे से समय आपण बेसी रांधिबे नहीं। ता सहित आपण जहाँ भी खाद्य खाइबे से खाद्य रे तुलसी पत्र पकेइबे। ता व्यतीत ए समय भारी काम करबा माने सेई दिन उचित नुहे। ता सहित सूता काम हैला बुणा काम हैला तो से सबू माने करबा उचित नुहे। माने कुहा जाय जे आपण सूता काम कि बुणा काम करले माने शिशुर शरीर उपरे चिन्ह पड़िबार भय मध्य रही थाए। ता सहित सेई दिन आपण निज नख कामुडिबा कि दांत कामुडिबा कि दांत रगड़िबा कि आंगुठी फुटेइबा तो से समय उचित नुहे। कारण एगुरा सब कले कि आपण कुंडे होची बारंबार गोटे जगह को बारंबार कुंडे हबा तो एमती सब कले माने एटा मान्यता अछि जे एमती सब कले से प्रभाव आपण जदि आपनका हाथ माने आंगुठी फुटौचंती ताले तार प्रभाव छुआ ऊपर पड़ी थाए जा द्वारा आपनकर माने छुआर माने आंगुठी बाय चांस बंका जाय थाए। आपण जदि दांत कामुथिबे तार माने ओठ टिके बंका हो जाय थाए तो सेटा सब कहंदी ग्रहण खंडिया लागि थाए। तेनु सेई समय आपण चेष्टा करिवे ए सब जिंस करिवे नहीं। ता व्यतीत चंद्रग्रहण समय रे गर्भवती माननको परंपरा और स्वास्थ्य उभय भाबरे माने किछिटा काम करिबा उचित। माने सेगुडा कोन देखंतु फास्ट होची घर भितरे से दिन रुहंतु। ग्रहण समय बाहर को जिबा पई बारण करा जाय थाए। तेनु घर भितरे आपण माने भलसे रुहंतु। माने जानी सुनी आपण बाहर को जांतु नहीं कि से दिन बिल्कुल भी आपण बाहर को जांतु नहीं कि सूर्य हुवंतु कि चंद्रदेव हुवंतु सूर्यदेव हुवंतु कि चंद्रदेव हुवंतु तांको देखंतु नहीं। आपण घरे बसंतु कि सुवंतु आपण जहा करचंतु कोंतु घरे रुहंतु। ता सहित द्वितीय नियम होची खाद्य को कि आपण जहाँ भी पानी पिउचंती ताकू सुरक्षित करी रखंतु। ग्रहण पूर्वरु खाद्य रे आपण तुलसी पत्र पकई दियंतु। तुलसी पत्र पकेଇବା द्वारा से खाद्यटी बा से पानीटी आपणकर पूरा पवित्र हो रहिला
ସେଥିରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସେଇ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିଛି ମାନେ ସ୍ଲୋ ଗୀତ ଯୋଉଗୁରା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଭଜନ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଜପ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇସବୁ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ତା ସହିତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭଳି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ, କି କୌଣସି ଭାରି କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଶରୀରକୁ ସେଦିନ ଆରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲସେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଦିନ। ତା ସହିତ ମାନେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଉଛି ରବିବାର ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତ ରବିବାର ଦିନ ହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି ରାତି ଗୋଟାଏ ପରେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ତ ଆଉ ଗାଧେଇବେନି ନା, ତ ତାପର ଦିନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ କରି ହିଁ ଗାଧେଇବେ। ଖାଲି ସେମିତି ଗାଧେଇବେନି, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ କରି ଗାଧେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥିବ, ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପୋଷାକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା, କି ଆପଣ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଛୁଇଁଥିବେ, ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେନି। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେମିତି ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେଲା, ତକିଆ ଖୋଳ ହେଲା, ପା ପୋଛା ହେଲା, ଏସବୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଧୋଇବେ, ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ, ପରିବେଶକୁ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ। ତାପରେ ଘର ସାରା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ଆପଣ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। କାରଣ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ମାନେ ପୁରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇବିନି, ଖାଇବିନି। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ପାଣି ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ପାଣିରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ ସମୟ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିବ, ଏକୁଟିଆ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ରହିବେନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିବେ। ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ ମନରେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ ନାହିଁ, କିଛି ମନରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ବିଲକୁଲ ରହିବେନି, ପରିବାର ସହିତ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ରାତିରେ ଲାଗୁଛି, ସେ ସମୟରେ କେତେଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ଶୋଇବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ନିଦ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ମନରେ ହଜାର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଥରେ ନିଦ ଲାଗିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ମାନିଲେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀଫଳ କହନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ରାତିରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ, ଧରିକରି ଆପଣ ବସିବେ। ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ର ସମୟ, ସେଇ ସମୟରେ ବସେଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ବସିକିନା ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜପ କରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଭଜନ କି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବନି। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି, ତା ପ୍ରଭାବ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନଡ଼ିଆକୁ ପାଖରେ ରଖିବେ। ତାପରେ 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି, ମାନେ ପୁରା ବେଡ୍ ଉପରେ ନ ରଖିଲେ ବି ସେଇ ପାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶୋଇବେ। ତାପର ଦିନ ଆପଣ ଯେତେ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ସାରିବେ, ତାପରେ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ।
ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହେଲା କି ବେକରେ ହେଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ରର କ'ଣ କରିବେ, ପତ୍ରରେ ହାର କରିଦେବେ। ସେଇ ହାର ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।